कंसेप्ट किया था। आप लोगों को क्वेश्चन दिया था मैंने, हुआ वो क्वेश्चन? यस मैम। नहीं मैम, आप चैप्टर 2 की बात कर रहे हो? बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कर रहे हैं आप? मैम वो ऑर्बिटल्स वाला, उसके आंसर। हाँ वो कराती हूँ। कौन कौन से थे वो मुझे ऐसे बता दो। नोड्स वाला 3dx पहला केड़ा सी? 3dxy 3dxy। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ ਰੇਡੀਅਲ ਨੋड्स ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ? n minus l minus 1 0 l ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਸੀ? 2 2। 2 ਰੇਡੀਅਲ ਨੋਡ 0 ਹੋ ਗਏ। एंगुलर कितना है? 2 एंगुलर नोड मतलब एल दी वैल्यू, एंगुलर नोड 2, टोटल नोड्स भी 2। ठीक है, अगला केड़ा सी? 4px एक जना बोलो केड़ा सी? 4px 4px। रेडियल नोड्स 4 minus 1 minus 1 2, एंगुलर नोड 1, टोटल नोड 3। अगला 5f 5f। n minus 3 minus ये यार है। yes ma'am अगला बोलो। yes ma'am 6dz सॉरी 6dz 6 minus 2 minus 1 3 2 5। कर लोगे मेरे ख्याल सारे, या आगे डिस्कस Yes. करिए? यही करने हैं बेटा ठीक है सारे। मैम। ठीक है, किसी से कोई डाउट है तो पूछ लो। कर ले होना मेरे ख्याल सारे, सिंपल ही सीगे। चलो ये वाला क्वेश्चन ये दसो हो गया तीनों का, या मैं डिस्कस करावा? कोई डाउट है तो दसो। मैम करवा दो डिस्कस। कॉपी पे लिख लो। लिख लिया तीनों पार्ट? फटाफट लिखो। डाई नाइट्रोजन मतलब N2, डाई हाइड्रोजन मतलब H2। कॉपी पे लिख लो। ये रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन दिता होया है, अमोनिया बना रहे हैं। फिर की कहंदा, असीं ये लभना है कि कितना अमोनिया बनेगा जे इन्ना नाइट्रोजन इन्ने हाइड्रोजन ना रिएक्ट करे। लिखन तो बाद मैंने दस दियो। Done मैम। डन मैम। जसप्रीत मैम लिख लिया। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि अमोनिया कितना बनेगा। नाइट्रोजन कितना दिता हुआ है महक? है ना? यस मैम ते हाइड्रोजन 1.00 पावर 3 हुई है 10 दी। यस मैम स्टिशियोमेट्री ला लो ना बेटा। अच्छा पहली गल तुहानू कल सिखाया सी मैं भी जिहड़ा प्रोडक्ट हुंदा है वो लिमिटिंग रिएजेंट दे अकॉर्डिंग बनता है। इहदे च कोई डाउट नहीं। हुण प्रोडक्ट किहदे अकॉर्डिंग बनेगा? LR दे अकॉर्डिंग। जिहड़ी चीज़ घट है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनूगा, उससे ज़्यादा तो बन नहीं सकता। ਹੁਣ स्टिशियोमेट्री की कहती है, पहला मोल देखो, ਇਹਦਾ कोएफिशिएंट 1 है। ਇਹਦਾ मतलब 1 मोल जिहड़ी नाइट्रोजन है दैट विल रिएक्ट विद 3 मोल हाइड्रोजन। ठीक है, हुण 1 मोल नाइट्रोजन का मास कितना होगा? 28
28 ग्राम। 3 मोल हाइड्रोजन का 6 ग्राम। 6 ग्राम, बिल्कुल ठीक है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਟੀਸ਼ੀਓਮੈਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਫ 28 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ 2 × 10⁻³ ਮਤਲਬ 2000 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਜਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 428.57 ਗ੍ਰਾਮ। मतलब if you have 2000 gram nitrogen to react it completely we need this much hydrogen, but ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਕਿੰਨੀ, ਇੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੈਗੀ ਇੰਨੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, 36 ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਐਕਸੈਸਰੀ ਏਜੰਟ ਹੋਊਗਾ। 1000 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 428.57 ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਬਾਕੀ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਇਆ, ਦੂਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਫ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 28 ਗ੍ਰਾਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 1000 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ, ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ 4666.66 ਗ੍ਰਾਮ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ 2000 ਗ੍ਰਾਮ, ਚਾਹੀਦੀ 4 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸੈਸਰੀ ਏਜੰਟ। ਚਾਹੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਸੇਮ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। yes ma'am ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਹੈ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਮੋਨੀਆ ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ammonia product hai, that we know, and we also know that product is always formed according to limiting reagent. We should write it again. Product is formed, याद रखियो इस गल नू, according to LR। ठीक है। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਸ, ਹੁਣ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਵੱਧ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਸਟੀਸ਼ੀਓਮੈਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 1 ਮੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ 2 ਮੋਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਨਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ। 1 ਮੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਤਾਂ 2 ਮੋਲ ਅਮੋਨੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1 ਮੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 28 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, 2 ਮੋਲ ਅਮੋਨੀਆ ਕਿੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਊਗਾ, 34 ग्राम। 34 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਵੀ ਹੈਵ 28 ਗ੍ਰਾਮ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਮੋਨੀਆ ਫਾਰਮਡ विल बी 38 ग्राम। नाउ नाइट्रोजन अमाउंट हमारे पास 2000 था। If you have 2000 gram nitrogen, ammonia formed will be 34/28 into 2000. Now let's calculate it. 34 divided by 28 into 2000. It is coming to be 2428.57 gram.
दिस मच अमोनिया विल बी। समझ में आई बात? यस मैम। कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है बट हो जाएगा प्रैक्टिस से। अगला पार्ट क्या पूछा था उसने कि कौन सा रिएजेंट एक्सेस होगा। वो दिख ही रहा है, हाइड्रोजन एक्सेस होगा। कितना एक्सेस होगा? 1000 ग्राम है अपने पास। हमने निकाला कि यूज कितना होगा, उसमें से सिर्फ इतना यूज होता है, तो बचेगा कितना, वो माइनस कर लो कितना बच रहा। बचा हुआ पूछा ना, 1000 माइनस 428.57, ये आया 571.43 ग्राम हाइड्रोजन इज लेफ्ट बिहाइंड। Is the numerical clear to all of you? यस Yes, मैम। ma'am. जैसे तुमने सुना था कल रिकॉर्डिंग 2 बार? जसप्रीत सॉरी। जसप्रीत आई एम टॉकिंग टू यू बेटा, बोलो। Yes, ma'am. व्हाट यस मैम, आई एम आस्किंग क्या रिकॉर्डिंग सुनी थी कल 2 बार बोला था ना? नहीं सुनी है ना? मैम 2 बार ही नहीं सुनी। कितनी बार सुनी सी? अद्धी बार? मैं पूरी भी नहीं सुनी एक बार भी? आ देखो बेटा, ये सवाल कितना होया, ठीक है उवें ही है जिवें सारा तुहानू समझाया मैं, ते कर लियो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ਜਦੋਂ मैं करानी है उदों भी नोट करना, बाकी नोट्स तो सिर्फ रैफरेंस ਲਈ रखिया करो। ਇਹ ਨਹੀਂ सहारा नहीं लाना हैगा भी हाँ जी नोट्स हैगे हैं कोई नहीं बाद च कर लांगे हुण किते होर ध्यान है। ये गल बिल्कुल गलत है, क्योंकि तुसी ऑफलाइन भी पढ़ना है 15-20 दिन तक तो मैनूं लगदा हो ही जाऊगा, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 2-2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾਸ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। क्वेश्चन लिखो लिखो, क्योंकि टेंडेंसी पता की हो जाती है ये ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ऑनलाइन पढ़ते हैं, कदे क्लास मिस होगी या कदे कुछ हो गया तो आप सोचते हैं कोई नहीं जी रिकॉर्डिंग सुन लांगे, फिर भुल जाते रह जाता। तो एक मैं एक एनसीईआरटी की लियानी है बुक, एक क्वेश्चन कराना तुहानू। बेटा मैंने इसके आपको क्वेश्चन टिक भी कराए थे, वो कर लिए क्या आप लोगों ने? यस मैम। Yes, ma'am. जसप्रीत तू ना रिप्लाई देती है ना कुछ करती है, ऐसे बेटा कैसे पढ़ाई होगी? ये बैक एक्सरसाइज का 1.34 क्वेश्चन है, ये पहले तो तुम लोग क्वेश्चन लिख लो। जसप्रीत तुम्हारी क्लासेस कितने बजे खत्म होनी है सारी? मैम केड़ी वाली? अगलियां क्लासां हैगियां ने अज इस तो बाद यस केमिस्ट्री किन्ने बजे तक चलणगियां? मैम 5:15। अब मैनू ना फोन करी जदों क्लासेस खत्म होणगियां। ओके मैम। कर दी फिर मेरी शाम ਨੂੰ भी क्लास ਹੁੰਦੀ है नाल दी नाल ही, मतलब ਜਦੋਂ भी तेरे खत्म होणगे फिर मैं 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ फिर बिजी हाँ। ओके मैम। आज केमिस्ट्री दी लगी सी क्लास? नो मैम। No, ma'am.
ये एनसीईआरटी का ही है, ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ मैं करा रही हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई भी होर बुक ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖੇ। ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਫੇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। MTG ਬੇਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨੀਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ MTG ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਨੀਟ ਦੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ MTG ਐਟ ਇਟਸ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ। NCERT ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਚੈਪਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੌਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਅਸਰਸ਼ਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਔਨ ਐਨ ਐਵਰੇਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਾਈਕ 120 ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਕ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬੇਟਾ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਜੱਸੀ ਤੇਰਾ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਤੇ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਡਾਊਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਕਹੀਓ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਿਓ ਜੇ NCERT ਦਾ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਇੰਨੇ ਲੀਟਰ measured at STP of the is found .6 ग्राम। कैलकुलेट empirical formula, second part molar mass of the gas, the third part कह रहे हैं molecular formula, ठीक है। एक क्वेश्चन हैगा, चलो हम इन्हें देखते हैं। नोट कर लिया? चलो मैंने तो अगला पेज करना पैना। बुक्स के नाम लिख ले होने तुसीं। लो स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं। मैं बुक चों देख के पढ़ रही हूँ की कह रहे, कहता एक वैल्डिंग फ्यूल गैस है। वैल्डिंग सुनिया हो ना, जो जोड़ते हैं, जिवें कोई टुट जाती चीज़ वैल्डिंग करवाने ना, तो लिए बेटा एक गैस यूज होया करती है, उन्होंने वैल्डिंग फ्यूल गैस कहते हैं। सानू नहीं पता वो की है, बस कोई गैस है। कहता वो गैस विच लिखा गया भी कार्बन ते हाइड्रोजन हुंदा, ओनली लिखिया नाल, मतलब नाल कोई होर एलीमेंट नहीं है गैस विच। वो जिहड़ी भी वैल्डिंग गैस है हाइड्रोजन ते कार्बन की बनी है, ठीक। अगे कहता बर्निंग अ सैंपल ऑफ इट, वो गैस का कोई सैंपल लिया, सैंपल मतलब थोड़ी जी गैस लई उही वाली, ते उहनूं बर्न किया। जदों बर्न किया ऑक्सीजन च, तो सानू 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली, नाले की मिलिया 0.69 ग्राम वाटर मिलिया, एंड नो अदर प्रोडक्ट, होर कुछ नहीं मिले। अगली लाइन की कहता है ये वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। अगली उन्हें ऑब्जरवेशन दसी है भी जे यही गैस 10 लीटर लै लीए, STP ते 10 लीटर लईए गैस, STP की कंडीशना रखिए। STP ते कितना टैंपरेचर प्रैशर हुंदा, 0 डिग्री सैल्सियस टैंपरेचर ते 1 बार या 1 एटमोसफीयर प्रैशर, थोड़ा जहा एटमोसफीयर ज़्यादा हुंदा।
ਤੇ 10 ਲੀਟਰ STP ਤੇ ਵੈਲਡਿੰਗ ਗੈਸ ਫਾਊਂਡ ਟੂ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਸ 11.6 ਗ੍ਰਾਮ ਆਇਆ 10 ਲੀਟਰਾਂ ਦਾ STP। ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਡਾਟੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੈਸ ਦਾ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢੋ, ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢੋ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਐਨੀ ਆਈਡੀਆ? ਬੋਲੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। Ma'am, percentage composition ਹਾਂ, of the whole ratio. ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਐਵੇਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨੇ % ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨੇ % ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 12 ਤੇ 1 ਨੇ, ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਊ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੀਏ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸੀਗਾ ਇਕੱਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਨ ਕਰੋਗੇ ਗੈਸ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਸੀ दैट विल गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग क्या ये इमेजिन कर पा रहे हो कि ये ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਹੈਗਾ ਨਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ, ਉਹ ਟੋਟਲ ਇੰਨੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰਬਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 'ਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਮਾਸ ਬੇਟਾ 44 ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ 44? 12 ਕਾਰਬਨ ਦਾ 32 ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਜੇ 44 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੋਲੋ। ਜੇ 44 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਜੇ 3.38 ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਣੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ? ਕੱਢਿਓ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 0.92 ਗ੍ਰਾਮ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕਾਰਬਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀਗਾ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ 'ਚ। ਕਾਰਬਨ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਗੈਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? यस। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵਾਟਰ ਬਣਿਆ, ਵਾਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਗੈਸ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ 1 + 1 + 16, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 16 ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ 18 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ 0.69 ਗ੍ਰਾਮ, ਤਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ 0.076। ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? यस। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਬਨ ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇੰਨਾ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੈਸ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ? ਕਾਰਬਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 6, 9, ਇੰਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਗੈਸ ਲਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਹੁਣ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ? ਕਾਰਬਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ?
0.92 टोटल किन्नी है 0.996 परसेंटेज कर लो 0.92 92.37% कार्बन आ रहा है तो हाइड्रोजन की परसेंटेज 100 माइनस से कर दो क्योंकि होर तो कुछ है नहीं ये हाइड्रोजन आ रही है 7.63%। ये समझ आया किवें कढ़िया मैं यस मैम। हैजिटेट ना करियो फिर कह रही हैं कोई भी डाउट हुंदा है 4 बार पूछो बस मैनू ये दिखना चाहिए भी तुसीं मेहनत कर रहे हो। देखो कैलकुलेशन बेटा इन्होंने क्वेश्चनों च होणगियां ही कैमिस्ट्री च कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा ज़्यादा हुंदा बाकी नीट वगैरह च ऑटोमैटिकली यह जे क्वेश्चन आते होंगे जिन्हों ईजी होंदियां कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेशन लग जांदियां बट किहे जे होंदे ने वो देखने वास्ते थोनों मैं रिकमेंड करदी हाँ भी दोनों किताबां दोनों दियां दोनों करो जो तुसीं सीरियसली क्रैक करना। हुण ਉਹ ਕੱਢੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ 92.37 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਇੰਨਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਹੀ ਆਊਗੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ C1H1 that is CH ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ यस मैम। Yes, ਉਹ ma'am. ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਾਲ Yes, एम्पीरिकल आ गया पहला पार्ट हो गया हुण मॉलिकुलर फार्मूला भी कढ़ना है ते ग्राम मॉलिकुलर मास कढ़ना हुण की करिए माड़ा जा एक पार्ट तो आप कर दो इज्जत रख लो मेरी आ कर दो कोई इनफॉर्मेशन क्वेश्चन पढ़ो जरा दोबारा उहदे च एक इनफॉर्मेशन रह गई जिहड़ी असीं यूज़ नहीं की वो भी यूज़ होगी हिंट है STP वाली ma'am. STP वाली अच्छा मैंने दसो STP ते एक मोल गैस जे मैं कोई भी ला ला ਉਹਦਾ वॉल्यूम कितना ਹੁੰਦਾ 22.4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ 10 ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਲਈਏ STP ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਜੇ 22.4 ਲੀਟਰ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ 1 ਮੋਲ ਦਾ ਮਾਸ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ 1 ਮੋਲ ਦਾ ਮਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ 10 ਲੀਟਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬਟ ਉਹ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ STP ਤੇ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਸੀ 10 ਲੀਟਰ STP ਤੇ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਮਾਸ ਨਿਕਲਦਾ 22.4 ਲੀਟਰ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ STP ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਨਿਕਲਿਆ 11.6 × 22.4 डिवाइडेड बाय 10 25.9 26 आया समझ आया गल 26 ग्राम मैम दोबारा समझाओ। समझा देने कुछ नहीं है बेटा एक मोल कंसैप्ट का ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਜੇ ਆਪਾਂ STP ਤੇ ਲਈਏ 1 ਮੋਲ ਗੈਸ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ 22.4 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦ ਹੈ यस मैम। ਤੇ 1 ਮੋਲ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗੈਸ ਦਾ यस मैम। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਵੀ 22.4 ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਦਾ ਮਾਸ ਗ੍ਰਾਮ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਜਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ STP ਤੇ ਬੋਲੋ STP ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ 22.4 ਲੀਟਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ weight ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੋਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ 10 ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਡਿੰਗ ਗੈਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹ 10 ਲੀਟਰ ਲੈ ਲਏ STP ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ 11.6 ਸੀਗਾ यस मैम। ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਸ 11.6 ਗ੍ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਜੇ 22.4 ਲੀਟਰ ਗੈਸ ਦਾ ਮਾਸ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 26 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਹਿਕ
यस फिर मैम। वही पूछा सी बेटा, बस हो गया, आंसर आ गया। 2 पार्ट हो गए। ਉਹਨੂੰ तीसरे पार्ट च की पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर ਤੇ एम्पीरिकल फार्मूला ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੱਸੀ? ਜੇ एम्पीरिकल पता है ਉਹਦੇ ਤੋਂ मॉलिक्यूलर Molecular formula is equal to n into empirical formula. जसप्रीत बेटा ठीक है, तू बोल नहीं रही, की हो गया? यस मैम। समझ लग रहा है कि उत्तों जा रहा है? मैम आ रही है समझ। ठीक है। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ n ਕੱਢਣ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ? GMM upon GFM. ਮੋਲੀਕੂਲਰ GFM. ਮਾਸ ਅਪਨ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ। ਇਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਤਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋ। ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ ਲਈ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। C1H1 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ CH 12 ਜਮਾ 1 13, ਤਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 2, ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 इंटू एम्पीरिकल फार्मूला, मतलब C2H2 हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द गैस। C2H2 मतलब ਕਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੈ ਇਹ? ਵੈਸੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ, ਐਸੀਟਿਲੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਥਾਈਨ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਯੂਪੀ ਇਕਨੋਮੀਕਲੇਚਰ ਚ। ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਤਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਿਓ। ਬੇਟਾ ਨੀਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ IIT ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਔਖੇ। ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਆਬਜੈਕਟਿਵ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਦੂੰਗੀ ਮੈਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅੜਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤਾਂ ਸਟੀਸ਼ੀਓਮੈਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਰੀਏਜੈਂਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਸੀ, ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਨੋਟਸ 'ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੋਟਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ 'ਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਦੇਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੋਟਸ ਮਿਲਣੇ, ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਰਡ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਉਹ ਵਰਡਸ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੈਬ ਲੂਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਲੈਬ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਤਾਂ ਲੈਬ 'ਚ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 4-5 ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਲਈਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਟਾਈਟਰੇਸ਼ਨਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ 3-4 ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਰੇ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੈਵਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ 25.5, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ 25.2, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਰੀਡਿੰਗ ਆਈ 25.3। ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਕਾਫੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ ਰੀਡਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ 24.5 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇ ਜੀ 26 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਣਾ ਦੇ ਜੀ 29 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, 3 ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰੇ, ਤਿੰਨੋਂ ਤੀਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸੀਜਨ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੁ, ਹੈ ਨਾ? ਪੂਅਰ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਨ ਵੀ ਪੂਅਰ ਹੈ, ਤਿੰਨੋਂ
डिस्टेंस ते भी किन्ने किन्ने गए ने। हुण इहदे च प्रेसीजन तां वधिया, 3 मारे, तीनों क्लोज तां मारे, बट एक्यूरेसी बुरी है, मारने तां इत्थे सी। समझ आ गई गल? यस यस मैम। ਇਹ ਟਰਮਸ Yes, ਕਲੀਅਰ ma'am. ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਤੇ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰ ਸੀਗਾ 2 ਗ੍ਰਾਮ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਉਹਦਾ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਸੀ। 3 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਪੀਸ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਲੱਕੜ ਦਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀਸ ਦੇ ਦਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਪ ਕੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੱਢਿਆ 1.95, ਦੂਸਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ 1.93। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ 1.94, ਦੂਸਰੀ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ 2.05, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਰੀਡਿੰਗਾਂ 2 ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮੇਜਰ ਕਰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਨੇ, 1.99 ਤੇ 2.01 ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਕਾਫੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਵੀ ਚੰਗਾ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 1.94 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਰੀਡਿੰਗਾਂ 'ਚ, 9.5, 9.6, 9.7, 8, 9, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਊਗਾ ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਬੁਰਾ, ਐਕੂਰੇਸੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਰੀਡਿੰਗਾਂ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇ 1.94 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, 1.95 ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ 1.93 ਹੈ। 9.3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9.4 ਤੇ 9.5 ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਚੰਗਾ ਬਟ ਐਕੂਰੇਸੀ ਬੁਰੀ ਹੈ। 2 ਤੋਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ? यस मैम। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵਰੀ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ ਹੈਵ ਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਵਿਦ ਇਟ। ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕੂਰੇਟ ਰੀਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ 2 ਦਾ 2 ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਮਤਲਬ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। The term precision and accuracy are used in discussing uncertainties। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਮੇਜਰਮੈਂਟ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨੇੜੇ ਨੇ। ਐਕੂਰੇਸੀ ਮੀਨਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆਫ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਦਾ ਟਰੂ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਾਈਟ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਈਟ, ਕੋਈ ਹਾਈਟ ਆਪਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ 164 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ 164, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰਟਨਟੀ 1 ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਟ 163 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 165 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ 164 ਤੇ 164.0 ਲਿਖਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। 164 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ 164.0 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰਟਨਟੀ 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, 1 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਘੱਟ ਵੱਧ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ 0.0 ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਨਸਰਟਨਟੀ 0.1 ਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਈਟ 163.9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 164.1 ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ 164.00, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਊਗੀ।
ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਘਟਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਟਨਟੀ ਵਧਣਾ, ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਸਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੱਸ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰਟਨਟੀ 0.01 ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਸਰਟਨਟੀ 0.1 ਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਅਨਸਰਟਨਟੀ 1 ਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਘਟਣਾ, ਸਰਟਨਟੀ ਵਧਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਨਾ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕੂਰੇਟ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਡੈਸੀਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਜਿਟ ਇਨ ਅ ਨੰਬਰ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਨੇ, including the last digit whose value is uncertain. More the number of significant figure, more the result, accurate the result. ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 164.00 ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ 5 ਨੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡਿਜਿਟ ਇਨ ਅ ਨੰਬਰ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ। ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਆ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ। ਅਨਸਰਟਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਭਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ 163.99 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 164.01 ਤੱਕ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਤਾਂ ਅਨਸਰਟਨ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਵੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲਸ ਕਰਾਉਂਗੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। All the non-zero digits are significant. ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, 3 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹੈ ਦੀਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਐ ਲਿਖ ਲਿਆ 2 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੈ। ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਿਣਨੇ ਨੇ, 4 ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ 5 ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦਾ ਫਸਟ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਆਰ ਨਾਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ 3 ਹੈ, ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਈਏਗਾ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਇਹ ਰੂਲਸ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ। ਤੀਸਰਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4 5। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੀਸਰਾ, ਜ਼ੀਰੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਜਿਟ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਟੂ ਦ ਰਾਈਟ ਆਫ ਅ ਨੰਬਰ ਆਰ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਦ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਆਫ ਅ ਡੈਸੀਮਲ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਊਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਜੇ ਡੈਸੀਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲਾ 100 ਲਿਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਾਲ ਰੂਲ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ 2 ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਨੇ। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਨ ਹੈ? 1,
ठीक है, किन्ने अंडे है 20 अंडे है, किन्नियां बॉल्स ने 2 बॉल्स है। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਰੇ ਥੋੜੀ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਧਾ ਪੈਨ ਹੋਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ 1.5 ਪੈਨ ਹੋਏ। ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ 20 ਅੰਡੇ ਆ ਤਾਂ 20 ਹੈ, 20.5 ਜਾਂ 21 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਇਨਫਿਨਿਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਕਦੇ ਪੁੱਛेंगे ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, ਆਨਸਰਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ। ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲੇ ਗਿਣਨੇ ਆ 3 4, ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਕਿਹੜਾ ਡੈਸੀਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ 3 ਇੱਥੇ 4 ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣੋਗੇ ਤੇ ਡੈਸੀਮਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ 5 ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੀਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸਮਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਐਕੂਰੇਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 164 164.0 164.00 ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਐਕੂਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਓਰ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਓਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਿਵਨ ਨੰਬਰ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ PDF? Yes, ma'am. ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, the result should be reported to the same number of decimal point as the term with least decimal places. Addition ਤੇ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਹ 3 ਨੰਬਰ ਐਡ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ 2 ਡੈਸੀਮਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ 1 ਡੈਸੀਮਲ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ 3 ਤੱਕ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਨਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਟ ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ 31.21 ਲਿਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ DP ਮਤਲਬ WhatsApp ਵਾਲੀ DP ਨਹੀਂ, ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ, ਮਿਨੀਮਮ ਡੈਸੀਮਲ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੂਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 'ਚ, ਉਹੀ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕੀ ਆਊਗਾ? ਇਹ 2, ਇਹ 1, ਇਹ 0 ਤੇ 9, ਇੱਥੇ ਡੈਸੀਮਲ ਪਲੇਸ 1 ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਤੱਕ ਆਓ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 90.1 ਆਨਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, 1 2 ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ। Is it clear? Yes, ma'am. ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ, 2 ਨੇ, 'ਚ 3 ਨੇ, ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ 2 ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਘੱਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਨਸਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਵੈਸੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 4 ਨੇ, ਬਟ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ 2 ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ 3.1 ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂ ਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ 4 2 ਤੇ ਅੱਛਾ 72 ਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ 72 ਐਗਸ ਜਾਂ 72 ਬਾਲਸ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ 2 ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ।
ਇਹ 'ਚ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਸਿਰਫ 3 ਆਊਗਾ। 3.1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ। 72 सिग्निफिकेंट फिगर 2 किवें है? 72 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? all the non-zero digits are counted in significant figures। ਦੇਖੋ ओके मैम। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਤਾਂ 2 ਲਿਖਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇੰਨੀ? यस मैम। यस मैम। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਟਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਆ, NCERT ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ 3 ਬਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਰਾਉਂਡ ਆਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। 1.31 back exercise 1.31, this you have to do। बाकी हाँ यही करना है अभी तुम। 1.31 इसमें कैलकुलेशंस वगैरह दी हैं और तुम लोगों को आंसर्स रिपोर्ट करने हैं, देखना कितना कर पाते हो। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई भी डाउट राउंडिंग ऑफ से पहले? नो मैम। चलो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, इतना याद नहीं कर पाओगे। ये कल करते हैं आप राउंडिंग ऑफ, और कल इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो डाउट भी पूछने हैं मैथ में। बाकी जितना भी टाइम बचेगा, हम ये चैप्टर का थोड़ा सा पोर्शन बच गया वो मैं कराऊंगी। उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैलिटी क्या होती है, वो सारा पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। बाकी कल मिलते हैं, बाय बाय।